الأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا
قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali dipertemukan dengan takdir Allah, dengan taufiknya Allah, dengan hidayah dari Allah. Kita dipertemukan di rumah Allah di bulan yang dimuliakan oleh Allah, hari-hari terakhir kita di bulan Sya'ban di tahun ini. Tinggal menunggu hari kita insyaallah dipertemukan dengan bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu selama ini, yang kita nantikan kedatangannya dan kita mohon kepada Allah dari sejak masuknya bulan Rajab. Dari 2 bulan yang lalu kita selalu berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Bahkan para salafus soleh, ulama-ulama terdahulu,
memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum kedatangannya. 1 tahun dibagi menjadi 2. Tatkala menyelesaikan ibadah di bulan puasa, mereka berdoa selama 6 bulan agar supaya ibadahnya di bulan Ramadan Allah terima. Doa minta ibadahnya diterima di bulan Ramadan selama 6 bulan setelah Ramadan. Kemudian minta lagi dipertemukan dengan Ramadan 6 bulan berikutnya. Artinya ketika kita minta kepada Allah, kita nunggu kedatangannya. Tatkala nanti dipertemukan oleh Allah, pasti ada kebahagiaan tersendiri dalam hati kita. Kenapa? Karena kedatangannya ditunggu. Beda dengan orang yang tidak nunggu kedatangannya, menganggap itu biasa-biasa saja. Bertemu dengan Ramadan menganggap biasa-biasa saja, sama dengan hari-hari yang lain dianggap sama dengan bulan Ramadan. Bahkan yang lebih parah, justru menganggap Ramadan beban dengan puasanya, dengan tarawehnya. Maka upayakan diri kita dalam pertemuan pertama nanti. Kapan pertemuan pertama? Di malam pertama bulan Ramadan. Kita jaga kondisi hati kita agar supaya bahagia, senang, dan sebentar lagi bertemu. Makanya kalau sudah ditunggu, ya harus dipersiapkan. Kalau sudah menunggu, maka perlu disiapkan. Biasanya kita ketika menunggu seseorang yang ingin datang ke rumah kita, segala sesuatunya dipersiapkan. Apa nanti jamuannya, apa yang ingin saya suguhkan, bagaimana. Maka harus dipersiapkan sebelum datangnya, supaya ketika datang nggak kaget. Tahu-tahu datang kaget. Kalau sudah kaget nggak siap. Kalau udah nggak siap, banyak alasan. Namanya udah nggak siap. Apa sekarang pertanyaannya, apa yang perlu kita siapkan sebelum kita kedatangan? Paling tidak kata ulama 2 hal untuk mempersiapkan bertemu menyambut bulan Ramadan. 2 hal paling tidak yang kita siapkan. Yang lain boleh, tapi 2 ini usahakan dan bahkan harus kita siapkan. Yang pertama, al-azmu ala ta'ah. Niat dari sekarang, azam dari sekarang untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Sudah niat untuk berpuasa. Niat dalam hati, kalau saya dipertemukan dengan Ramadan, saya akan puasa. Saya akan tarawih. Saya akan baca Quran. Saya akan sedekah. Saya akan niatkan dari sekarang. Imam Ahmad bin Hanbal selalu menasihati putranya Abdullah bin Ahmad. Beliau mengatakan kepada putranya, inwi alal khair. Hai nak, kata beliau, kamu harus selalu niat dalam hatinya untuk melakukan kebaikan. Fa innaka la tazalu fi khair ma dumta tanwil khair. Karena pasti kamu akan selalu dalam kondisi baik selama kamu hatinya selalu niat baik. Jadi walaupun belum bisa melakukan, tapi sudah ada azam dalam hati, ada rencana dalam hati bahwa nanti saya masuk bulan Ramadan, yang akan saya lakukan ini, bahkan kalau perlu tulis. Kalau perlu tulis. Apa yang akan target kita apa? Yang akan kita lakukan nanti. Apa manfaatnya orang berniat sebelum melakukan? Manfaatnya banyak sekali. Di antaranya, kalau orang itu sudah niat,
dalam hati. Andaikan nanti nggak sampai melakukan karena ada udzur yang sudah diniatkan itu, gak kelakon, Pak. Yang sudah diniatkan tuh gak kelakon, tapi karena ada udzur. Banyak kita kan tidak tahu apa yang terjadi besok, kita nggak tahu. Tapi sudah kita niatkan dari sekarang. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berniat, udah serahkan semuanya kepada Allah. Saya udah niat puasa, saya udah niat tarawih, saya sudah niat iktikaf, saya sudah niat ini. Setelah itu serahkan semua kepada Allah. Maka kalau orang itu sudah niat dari sebelum bertemu dengan bulan Ramadan, andaikan nas'alul afiyah, andaikan meninggal sebelum Ramadan, maka tetap oleh Allah diberi pahalanya orang yang melakukan sebagaimana niatnya dia. Orangnya sudah wafat, tapi sebelum wafat orang ini sudah berniat kalau ketemu dengan Ramadan dia akan melakukan ini, maka diberi oleh Allah pahalanya seperti orang yang melakukan. Makanya kata Nabi, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik dari perbuatannya. Artinya apa? Sekedar niat saja, belum kelakon, belum bisa dilaksanakan, itu sudah diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Atau sebelum sempat berpuasa sakit, uzur tidak bisa berpuasa, uzur tidak bisa tarawih, uzur tidak bisa, tetap akan diberikan pahalanya niatnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita udzur berhalangan. Nasallallahu al-afiyah, mudah-mudahan panjang umur sehat afiat. Kalau dipertemukan oleh Allah dalam kondisi tidak udzur, maka fungsinya niat itu akan membuat kita kuat. Niat itu akan membuat kita kuat. Maka orang itu kuat karena niatnya yang kuat. Hebat niat ini. Dia tidak nampak, dia hanya dalam hati, tapi bisa memberikan pengaruh yang besar dalam aktivitas kita. Apa buktinya? Ini sering saya jadikan contoh. Ini hari ini panjenengan yang nggak niat puasa kan hari ini. Coba nggak niat puasa dari tadi. Nanti jangan makan sampai jam 12. Jangan makan, jangan minum, seperti orang puasa, tapi nggak niat puasa. Dijamin nggak bakalan kuat, Pak. Jam 10 udah gemeter, nggak kuat, loyo. Kenapa? Wong nggak niat puasa, nggak makan. Tapi ketika sudah niat, nawaitu shauma ghadin, malam udah niat nih, nawaitu shauma ghadin, saya niat besok puasa, walaupun nggak makan sahur karena ketiduran, kuat puasa sampai maghrib. Apa yang membuat kita kuat? Niatnya. Kalau niatnya kuat, insya Allah kuat melakukan. Orang yang merokok, coba larang jangan merokok 1 jam. Oh, gak kuat. Tapi ketika sudah niat nawaitu shauma ghadin, jangankan 1 jam, sehari kuat nggak ngerokok. Asalkan niatnya kuat. Tapi kalau niatnya setengah-setengah, ya positif, puasanya setengah juga biasanya. Setengah apa? Setengah hari. Kalau udah malam, besok puasa nggak ya? Besok puasa nggak ya? Oh, niatnya udah setengah-setengah. Ini yang biasanya habis duhur suka nyari warung yang tertutup, yang hanya kelihatan kakinya nggak kelihatan kepalanya, itu biasanya. Niatnya setengah-setengah. Kan niat yang kuat akan menjadikan kita kuat. Itu fungsinya sudah kita niatkan dari sekarang. Mumpung belum bertemu sudah diniatkan. Makanya Rasulullah dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fima yarwihi an rabbih, dari hadis qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, innallaha katabal hasanat was sayyiat. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa
yang berniat akan melakukan kebaikan, berniat akan melakukan kebaikan, namun belum bisa terlaksana karena ada udzur tadi. Sudah niat melakukan kebaikan, nggak bisa melakukan karena ada udzur yang menghalangi. Kebaikan apa saja. Makanya sebaik-baiknya kebaikan itu adalah yang diniatkan kembali setelah melakukan kebaikan. Sebaik-baiknya, saya ulangi, sebaik-baiknya kebaikan adalah yang diniatkan kembali setelah melakukan kebaikan. Contoh misalnya, panjenengan tadi habis sholat subuh, setelah sholat subuh niat nanti untuk sholat duhur, setelah sholat duhur niatkan untuk sholat asar. Andaikan gak kesampaian, ada udzur, dapat pahalanya. Pulang dari majelis ini, niatkan Jumat akan datang, mau datang lagi, niatkan dulu. Gak jadi masalah, niat itu gratis, gak perlu bayar. Ini gunanya orang yang punya ilmu, gak ada kelakuannya, gak capek, tapi pahalanya ngalir. Diniatkan. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa yang berniat untuk mengerjakan amal kebaikan namun belum terlaksana, apa yang terjadi? Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Akan dicatat, akan diberi oleh Allah pahalanya orang yang melakukan kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyara hasanat ila 700 dhifin ila dhafin katsira. Kalau terlaksana kebaikannya sampai bisa dilakukan apa yang diniatkan, maka Allah akan balas minimal 10 kebaikan, 700 kebaikan, bahkan sampai bilangan yang tidak terhingga, tergantung dengan kualitas amal kita. Itu kalau sampai kelakon. Kalau nggak sampai kelakon, tetap diberi oleh Allah pahalanya kebaikan yang sempurna. Niat yang baik, niat akan puasa, niat akan tarawih, niat macam-macam, niatkan dari sekarang. Tapi sebaliknya, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Ini rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Kalau niat melakukan kebaikan nggak sempat terlaksana, tetap dicatat kebaikannya. Kalau niat melakukan keburukan, udah berniat dalam hatinya ingin melakukan keburukan, nanti malam saya akan begini, tapi gak kelakon keburukannya, diberi pahala sama Allah. Diberi pahala, tapi jangan niatkan keburukan, jangan berniat. Ini orang yang benar-benar sudah ingin melakukan, tapi bukan dibuat main-main. Allah yang lebih tahu dengan hati kita, jangan ngapusi. Lalu ntar, oh saya niat mungkin nanti malam diniatkan untuk melakukan keburukan, misalnya, nggak boleh. Jadi orang yang kebiasaannya melakukan buruk, lalu dia berniat ingin melakukan lagi, tapi gak kelakon, gak sampai terlaksana, maka akan diberi pahala oleh Allah. Tapi kalau sampai terlaksana keburukannya, wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Kalau sampai terlaksana yang diniatkan itu, keburukan yang diniatkan itu, Allah beri dosa 1. Kurang bagaimana rahmatnya Allah. Kalau kebaikan niat nggak sampai melakukan, pahala 1. Sebaliknya, niat keburukan nggak sampai melakukan, harusnya kan kalau adil ya dosa 1, tapi enggak, justru diberi pahala 1 karena enggak sampai melakukan, hanya niatnya saja. Niat kebaikan terlaksana kebaikannya, minimal 10 kebaikan balasannya, bisa 700, bisa lebih. Rahmatnya Allah luas, tergantung kualitas daripada yang kita lakukan. Niat keburukan terlaksana keburukannya, harusnya kalau mau adil 10 dong dosanya, enggak, 1 dosanya. 1 dosanya. Ini diantara rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Jadi mau masuk bulan Ramadan, pertama persiapan kita niatkan terlebih dahulu. Kalau perlu ditulis. Saya ini sering saya sampaikan beberapa beberapa pertemuan dalam beberapa majelis. Beberapa hari yang lalu, Pak, saya buka media sosial
saya temukan di dalam Instagram ada orang ngelis menu-menu makanan di bulan Ramadan. Ini supaya jadi nanti kita renungkan apa maksudnya. Saya simpan, saya sengaja. Ada seorang perempuan di akun medianya itu menulis menu-menu selama bulan Ramadan, menu makan. Saya beri contoh ya. Ditulis di buku catatan hariannya, ditulis catatan tangan. Bagus catatannya. Ramadan hari pertama. Sahur. Menunya ayam cah brokoli. Wah. Buka puasa. Ayam betutu, daun singkong, tempe bacem. Takjilnya es kurma cincau. Hari kedua. Sahurnya chicken tapayaki. Bukanya pindang sambal, tumis kangkung, tahu isi sayur. Takjilnya degan buah naga. Maaf, itu ditulis sampai tanggal 27. Lengkap, sahurnya ini, bukanya ini, takjilnya ini. Ditulis semua sampai tanggal 27. Kalau dibacakan semua capek saya. Terus sisa 3 hari kan. Dia bilang apa di bawahnya itu? Tinggal 3 hari katanya. Gak ditulis menunya, kita makan di luar saja biar gak bosan katanya. Apa pelajaran dari ini? Kalau urusan makanan saja dia tulis. Sudah nulis enggak kita ibadah apa saja yang mau kita lakukan di bulan Ramadan? Ada yang sudah ngelis berapa macam saya nanti target saya di bulan Ramadan ini. Hari pertama Quran dari juz sekian sampai juz sekian, sedekah sekian. Sudah kita tuh nggak ada. Ini makanan saja ditulis untuk menghadapi Ramadan. Akhirnya kita jadi bertanya-tanya seperti yang disebutkan Imam Ghazali. Bulan puasa ini bulannya orang berpuasa, atau bulannya orang makan-makan? Karena bulan Ramadan ini bulan puasa. Bulan puasa itu bulan di mana kita melatih perut kita untuk lapar. Tapi kadang faktanya yang terjadi bulan puasa itu justru menjadi momen untuk makan-makan. Apa buktinya? Buktinya banyak. Coba nanti panjenengan sore-sore cari beli kolak pinggir jalan. Mau sampai alun-alun nggak bakalan nemu orang jualan kolak gitu. Tapi kalau masuk bulan puasa, makanan apa yang nggak ada di bulan puasa? Ada semua di bulan puasa itu makanan. Maka kita bertanya, bulan puasa ini kata Imam Ghazali ini bulannya makan atau bulan berpuasa? Kalau bulan berpuasa itu ya nggak ada makanan. Buka sahur ya sekedarnya saja. Tapi justru menjadi momen untuk makan-makan. Semua jenis makanan, semua jenis minuman ada di bulan puasa. Nah ini sudah ditulis Pak, ditulis. Apa yang mau dimasak di bulan puasa, apa menunya. Tapi sampai sekarang kita belum nulis apa yang ingin kita lakukan nanti di bulan puasa itu. Maka niat itu penting. Kalau perlu tulis, nggak jadi masalah. Nah baik, itu yang pertama. Untuk menyambut Ramadan, persiapan kita yang pertama adalah niat yang baik. Niat ingin melakukan ibadah, diniatkan semuanya. Yang kedua, apa bekal atau persiapan kita? Ilmu yang berkaitan dengan masalah puasa. Karena gimana kita mau melakukan puasa kalau kita nggak tahu ilmunya? Maka itu persiapannya. Sebelum masuk bulan puasa, niat dulu, niatkan yang baik. Yang kedua, kita belajar tentang fikih puasa. Belajar baca buku-buku yang menjelaskan tentang puasa. Apa syaratnya puasa, apa rukunnya puasa, apa yang membatalkan puasa, apa yang menghapus pahalanya orang berpuasa, apa yang menyebabkan keutamaan-keutamaan di bulan puasa. Paling tidak tentang ilmu tentang puasa ini 2 hal.
Yang pertama kita pelajari tentang fadail at-targhib wat tarhib. Artinya hal yang harus kita lakukan dan yang harus kita tinggalkan. Motivasi untuk melakukan kebaikan. Fadailul a'mal. Mengetahui tentang keutamaan-keutamaan yang ingin kita amalkan. Karena kalau kita tahu tentang keutamaannya, maka terdorong hati untuk melakukan. Kalau kita tahu tentang bahayanya, maka kita berniat untuk tidak melakukan. Maka dalam urusan puasa itu nanti kita pertama harus tahu tentang keutamaan-keutamaan. Apa keutamaannya orang berpuasa? Apa bahayanya orang yang tidak berpuasa? Apa keutamaannya tarawih? Apa keutamaannya baca Quran? Sehingga dengan mengetahui keutamaan-keutamaan terdorong hati untuk bisa melakukan. Kemudian yang kedua, mempelajari tentang kaifiyah, tata caranya, bagaimana caranya berpuasa. Dalam puasa itu ada apa saja? Ada istilah sahur, ada istilah buka. Bagaimana kita melakukan atau makan sahur sebagaimana yang dianjurkan, dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana saat kita berbuka puasa? Apa saja yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan? Apa saja yang harus kita lakukan saat kita berpuasa? Dan apa yang harus kita tinggalkan di saat kita berpuasa? Jadi dari ilmu, persiapan ilmu ini minimal 2, ketahui tentang keutamaan-keutamaan sebuah amaliyah, dan yang kedua ketahui tentang tata cara melakukannya. Saya sedikit saja akan kami singgung di pertemuan ini. Untuk hal-hal yang lainnya insya Allah kami sudah jadwalkan di beberapa majelis selama bulan Ramadan. Baik. Di antara keutamaan orang berpuasa di bulan Ramadan, di antara keutamaannya dari sekian banyak keutamaan bulan Ramadan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sangat pendek, yang bahkan sebagian dari kita sudah hafal. Kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, atas dasar keimanan. Artinya dia berpuasa karena dia merasa dipanggil sebagai orang yang beriman oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahtisaban, dan hanya berharap pahala dari Allah, tidak untuk yang lainnya. Maka apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka diampuni oleh Allah dosa-dosa yang sudah terlewati, yang sudah lalu. Diampuni, dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan orang yang puasa, nggak makan, nggak minum, tapi bukan karena berlandasan pada keimanan. Apa puasa kok nggak makan, nggak minum, pengen diet misalnya. Nah, itu kalau dijadikan tujuan utama, ya nggak ada, fadilahnya nggak ada. Karena sekarang banyak orang puasa, yang puasa bukan hanya orang Islam. Banyak agama-agama lain juga ada istilah puasa. Bahkan dalam istilah medis juga ada puasa. Dokter itu kalau mau ngoperasi pasiennya suruh puasa dulu. Apakah dapat pahala pasiennya puasa? Ya enggak, karena memang niatnya hanya untuk keperluan operasi. Wong puasanya enggak ada kalau puasa kita kan dari subuh sampai maghrib. Kalau puasa istilah dokter itu yang enggak pakai jamnya bebas. Mau mulai dari jam 3 sore boleh. Makanya nggak semua orang yang menahan makan dan minum dapat pahala, ada aturan-aturannya. Kemudian itu diantara fadilahnya. Sekarang kita ketahui apa bahayanya orang yang tidak berpuasa. Orang yang tidak berpuasa, kalau kita ingat satu hadis, Rasulullah pernah mengatakan begini, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsah lam yaqdihi shaumud dahri kullihi wa in shamahu. Apa kata Nabi? Barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan disengaja tanpa ada uzur, 1 hari dia tinggalkan. Barang siapa yang tidak berpuasa sehari di bulan Ramadan tanpa ada uzur, 1 hari lagi, cuma sehari, tapi nggak uzur dia, sengaja ditinggalkan puasa. Apa kata Nabi? Lam yaqdihi shaumud dahri kullihi wa in shamahu. Maka tidak akan bisa dikodok, tidak akan bisa diganti dengan puasa seumur hidup, walaupun dia benar-benar puasa seumur hidup. Bukan puasanya yang nggak bisa dikodok, tapi pahalanya nggak bisa dikodok.
Kalau puasanya bisa. Yang dimaksud dalam hadis ini, orang punya hutang 1 hari, dikodok di luar Ramadan, gugur kewajibannya. Artinya kodoknya sah. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini pahalanya tidak bisa. Pahalanya nggak bisa diganti pahala yang ditinggalkan 1 hari bulan Ramadan. Andai misalnya begini, lebih jelasnya. Andai ada orang 1 hari saja tidak puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, tidak ada udzur. Lalu nanti begitu selesai bulan Ramadan dia menyesal misalnya. Astagfirullah, saya kemarin 1 hari nggak puasa, 1 hari nggak puasa karena menyesal. Lalu dia ingin mengkodok puasanya. Kata Nabi, andai dikodok seumur hidup kamu sampai meninggal puasa terus untuk mengkodok yang sehari yang bolong kemarin ini, mungkin kodoknya sah tetapi pahalanya nggak akan bisa tergantikan. 1 hari nggak sebanding dengan seumur hidup kita puasa. Sehari, kenapa? Apa alasannya? Kok dikodok seumur hidup kok nggak bisa 1 hari ini pahalanya nggak bisa nandingi? Karena kita puasa di bulan Ramadan, siapa yang menentukan waktunya? Allah. Tapi kita kodok, siapa yang menentukan waktunya? Kita. Berarti kita buat sendiri. Orang mengkodok kan begitu. Sempatnya Syawal, dikodok Syawal. Sempatnya bulan Rajab, dikodok bulan Rajab. Artinya orang mengkodok itu dia sendiri yang menentukan waktunya. Tapi orang yang puasa di bulan Ramadan, yang menentukan waktunya itu Allah. Tidak bisa kita mendapatkan fadilah keutamaan waktu yang sudah Allah tentukan ketimbang waktu yang kita pilih sendiri, nggak ada. Maka sehari maka kalau kita ingat kepada hal ini, kalau orang-orang itu ingat kepada hadis ini, eman Pak yang nggak mau puasa. Orang yang tidak tahu ya enteng saja, ya gampang nanti dikodok. Padahal dia nggak udur, nggak apa. Kalau udur masih mending. Kalau udur nggak termasuk dalam hadis ini yang namanya orang udur, sakit misalnya, atau musafir misalnya. Tapi jangan dibuat-buat. Sakitnya pun ada batasan-batasan. Kalau cuma sakit panu ya. Orang sering kita alasan kerja berat misalnya, kerjaan berat, terus gimana? Tetap wajib puasa. Caranya gimana? Kata ulama ada 6 orang yang diperbolehkan dengan alasan kerja keras itu diperbolehkan untuk tidak puasa. Tapi catatannya di antara syaratnya itu orang yang kerja keras itu tetap diwajibkan dari malam sudah niat nawaitu shauma ghadin. Sudah niat puasa. Kemudian pagi dalam kondisi berpuasa. Berangkat kerja tetap dalam kondisi berpuasa. Nah, nanti misalnya di tengah perjalanan mau mati, ya makan kalau mau mati. Tapi tetap diniatkan dari awal, berangkat kerja dari rumah dalam kondisi puasa. Tapi di tengah jalan, tengah pekerjaan misalnya loyo, mau semaput, mau pingsan, nggak mungkin melanjutkan puasa, maka hanya Allah dan dirinya yang lebih tahu. Maka silahkan nanti dikodok di luar bulan puasa. Nah, ini yang sudah salah kaprah itu sekarang orang asal sudah punya kerjaan, katanya kerja saya berat, dari malam udah diniatkan nggak puasa. Besok nggak usah puasa, kerja saya. Nah ini yang nggak boleh seperti ini. Itu tentang puasa. Yang terakhir banyak sebetulnya. Saya mencatat beberapa hal. Kira-kira ada 10 minimal yang kita nanti jangan terlewatkan di bulan Ramadan. Minimal ada 10 hal yang harus kita lakukan. Yang kedua, ini penutup. Yang kedua yaitu membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini erat kaitannya dengan Quran. Bahkan dalam Quran disatukan antara Ramadan dan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Dan Rasulullah ketika di bulan Ramadan itu dalam beberapa hadis dikatakan kana ajwadan nas, Nabi itu paling dermawannya orang. Dan ketika masuk bulan Ramadan beliau dermawan kepada dirinya sendiri, kepada orang lain
Memperbanyak kebaikan diantaranya itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Yang dianjurkan nanti di bulan Ramadan, selain kita baca Quran sendiri, kita punya target sendiri, minimal 1 bulan hatam 1 kali, minimal. Karena kalau enggak 1 kali ya repot dong 1 bulan Ramadan. Minimal 1 bulan kita hatam 1 kali. Kalau berat 1 hari 1 juz dibagi, kalau dibagi enggak berat, asal kita istiqomah. Setiap selesai sholat, misalnya 2 lembar 4 halaman, 2 lembar 1 juz isinya 10 lembar. Setiap selesai sholat 2 lembar. Sholat kita 5 waktu, 2 kali 5 10, selesai 1 juz. 2 lembar itu panjenengan baca dengan baca yang bacaan standar, enggak terlalu cepat, enggak terlalu lama, itu enggak sampai 5 menit. Insya Allah enggak sampai 5 menit kita duduk, kita baca Quran. Setiap selesai sholat misalnya, ya terserah kita, longgarnya kita di mana. Ada waktu kosong, buka. Sekarang kita punya mushaf, sudah ada di aplikasi. Kita sedang kerja misalnya, tapi kerjaan sedang nyantai, dibuka saja, nggak jadi masalah. Perlu kita tradisikan hal seperti itu. Kalau tidak bisa membaca, paling tidak telinga kita jangan dihalangi dari Quran. Setel di rumah-rumah kita, setel di tempat-tempat kerja kita, di warung kita, di toko kita. Kalau lisan tidak bisa, paling tidak telinga. Sekarang jenengan mau ngundang qori siapa? Gampang sekarang ngundang orang ngaji itu. Mau ngundang imam siapa? Sudah suruh undang ke rumah jenengan, setel 24 jam, ngaji dia 24 jam di sana. Cuma kita aja kadang dengerin aja males. Mau ngundang imam siapa? Yang sudah undang aja, suruh ngaji, suruh hataman, sehari hatam dia, setel aja di rumah itu. MP3 kasih aja itu flash disk, ngaji dia hataman 24 jam di rumah kalau nggak bisa membaca. Jadi harus ada target untuk kita sendiri baca. Terus kemudian ada tadarus. Itu juga sunnah, karena dikatakan dalam beberapa hadis Rasulullah itu juga tadarus dengan malaikat Jibril. Setiap bulan Ramadan, anna Jibril kana ya'ridu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an kulla 'amin marrah. Malaikat Jibril itu bertadarus dengan Rasulullah, tadarus Al-Qur'an setiap tahun 1 kali, yaitu setiap bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan hatam 1 kali. Fa'arada 'alaihi marrataini fil 'amil ladzi qubida fihi, kecuali Ramadan terakhir dalam hidupnya Rasulullah hatam sampai 2 kali. Tadarus dengan malaikat Jibril. Maka tadarus itu penting, tapi harus tahu fungsinya tadarus dan manfaatnya. Apa fungsinya? Namanya tadarus itu minimal 2 orang. Tadarus itu satunya baca, satunya mendengarkan. Ketika salah diingatkan, dibenarkan bagaimana bacaan yang benar. Itu tadarus, Pak. Maka tadarus itu enggak perlu banyak. Walaupun panjenengan di masjid-masjid panjenengan 1 malam hanya 1 juz, tapi benar-benar 1 juz itu dibaca dengan betul, ada ustadznya, ada yang mendampingi, ketika salah diberitahu, maka itu tadarus. Dan fungsinya tadarus itu memperbaiki bacaan, karena mumpung ada orang yang dengar. Kecuali jenengan baca sendiri, mau salah nggak ada orang tahu ya silahkan, mau jenengan cepat nggak ada yang tahu silahkan. Tapi kalau tadarus seperti baca sendiri, nanti tadarus nggak ada fungsinya. Biasanya kita setelah selesai bulan Ramadan, karena sering tadarus, kita jadi tahu yang awalnya nggak tahu makhraj, jadi tahu makhraj, jadi tahu di mana seringnya kita salah. Kemudian sebelum masuk Ramadan, nanti kita di Ramadan tadarus, begitu keluar bacaan semakin baik. Yang nggak tahu tajwid ya dikit-dikit tahu tajwid. Kenapa ikut tadarus? Tapi kalau tadarus nggak ada yang negor, nggak ada yang benerin, nggak ada kualitasnya, nanti keluar di bulan Ramadan tetap bacaannya nggak bertambah baik, nggak bertambah bener, tetap aja tadarus tidak berfungsi di situ. Nggak usah kejar-kejaran, oh masjid saya selama Ramadan hatam 10 kali, yuk dibaca gimana? Tiap malam 7 juz, wah mantap. Tapi yang dibaca nggak kedengaran, nggak ada manfaatnya. Udah 1 juz saja tiap malam, tapi benar-benar. Ayo yang mau ngaji tadarus 1 juz, ada pendampingnya, ada ustadznya yang tahu, yang paham Quran di situ. Setiap orang baca, nggak usah banyak-banyak, setengah halaman.
Tapi setiap kesalahan diberitahu, Bapak salahnya di sini, makhrajnya Bapak sering salah di makhraj ini, nanti latihan, tajwidnya begini, bacanya begini. Nanti keluar di bulan Ramadan semakin bagus bacaannya. Karena apa? Karena tadarus. Kalau tiap malam tadarus tapi keluar Ramadan tetap bacaannya yang salah-salah, tetap salah-salah, enggak bertambah satupun tentang memperbaiki baca Quran, maka maaf. Di sini tadarus hilang fungsinya. Hanya dijadikan seremoni saja, dan bisa-bisa yang kita khawatirkan kam min qari'in wal Qur'anu yal'anuh, kata Nabi, banyak orang yang baca Quran tapi Quran melaknat dia. Bukan justru dapat pahala. Banyak orang baca Quran tapi Quran justru melaknat orang yang pembacanya. Ya kalau ceroboh seperti ini. Ini perlu terutama untuk takmir supaya dijadikan kebijakan hal-hal seperti ini. Nah, baik, ini kira-kira yang bisa kami sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan masih ada waktu lagi, nanti kita akan lanjutkan. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma وجمعا مباركا وجمعا مرضيا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.